அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வாராந்த திக்ர் ஸலவாத் ராத்தி மஜ்லிஸ் இடம்பெறுகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இலா ஹதரத்தி நபியில் முஸ்தபா வர் ரசூலில் முஜ்தபா வல் ஹபீபில் முக்தபா சய்யிதுனா முஹம்மதில் முர்தலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ثم إلى أرواح أهل بيته وأزواجه وصحبه كلهم أجمعين ثم إلى أرواح تابعين وتابعي تابعين وأئمة المسلمين ثم إلى رئيسنا شيخنا قطب الأقطاب فرض الأحباب بيران أبي دستكي شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. ثم إلى رئيسنا شيخنا قطب الهند غريبنا واسطائي رسول خواجة معين الدين جشتي قدس الله سره. ثم إلى رئيسنا سلطان العربين تاج الواصلين سيد أحمد الكبير رفاعي قدس الله سره. ثم إلى رئيسنا شيخنا شاه نقشبند محمد بهاء الدين قدس الله سره. ثم إلى رئيسنا شيخنا القطب الأكبر أبو الحسن علي الشاذلي قدس الله سره. ثم إلى رئيسنا شيخنا قطب المجيد فرد الوحيد شاه الحميد سيد عبد القادر ناهور المانك بوري قدس الله سره. ثم إلى رئيسنا شيخنا باللباس بن أبي الملكان خلال عليه الصلاة والسلام. ثم إلى رئيسنا نبينا إلياس عليه الصلاة والسلام. ثم إلى رئيسنا شيخنا قطب سيدنا شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا عبد القادر كي طلبه ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا نينا محمد عليه بابا ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا تسبيح مولانا ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا بيصا ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا شيخ إسماعيل ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا قطبنا أشرف ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا حسن بن عثمان المخدومي قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا شيخ محمد أولياء ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا حسين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا رجب القادري قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا سيد عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا عناية الله ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا فقير محي الدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا وشيخنا بواكوبي ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا شيخ بدر الدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا طوان سنگ ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا ميرا مقام شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا وشيخنا زين العابدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا درويش ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا عبد المطلب ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا محمد قاسم ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا وشيخنا قطبنا خان صاحب ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا وشيخنا داود مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا طه مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا بخاري مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا خليل مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا فضيل مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا صحابي مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا قطبنا براق قدم ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا إسماعيل بغدادي قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا بليم بكر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا اسقول ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا سيد أبو الحسن جستي صدقر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا جوهر شاه جستي قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا سيد عبد الواحد مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيسنا شيخنا زين مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى رئيس سيدنا وشيخنا كلندر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا سكندر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا شيخ سكندر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا في سبيل ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا عبد المجيد ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا مستان صاحب ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا وشيخنا عبد الصمد ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا وشيخنا قدونا محمد إسماعيل المجذوب المربي صالح قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا قطب الأقطاب عبد القادر الحيدرآبادي قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا محمد صوفي قطاري قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا عبد الله الإدروس الأدني قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا سيد عبد الرحمن مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا مرشدنا مربنا قرة عيننا ثمرة فؤادنا
سيدنا سيد حلاج المنصور قدس الله سره العزيز. ارحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد الصوفي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا الله 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 هو حق 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 هو حق
هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق يا هو يا من هو 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 يا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا رب صل على النبي محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من يرى ما في الأمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من يرجى لشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من خزائن ملكه في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ولي سوى فقيري إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري أدفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ولي سوى قريعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب نقرع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ومن الذي يدعو واهتفى باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد إن كان لا يرجوك إلا محسنا فالمذنب العاصي إلى من يرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد عسى لجودك أن تقنط عاصيا فالفضل أجزل والمواهب أوسع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد لقد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا نتضرع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد وبحق من أحببته وبعثت
تشفعوا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطب بنا يا من إليه المرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا هو يا من لا إله إلا هو 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 أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بحب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال بماله متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. علي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أضناه ثم به تألم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بنشر شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وحيا دجى زمن محمد حتى اشتقت قدمه تفرق. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لما على مدنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إسماعيل الله يا محمد يوم القيامة لي أنعم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت وارتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أجاب من جانا محمد يوم الهوان به نحشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تصور. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أحمر سيدنا محمد جيب وستون من معوض. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد والآل والصحب وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. آمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا. آمين. اللهم نوّر قلوبنا وطهر صدورنا وزكي نفوسنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم ثبت أقدامنا وأقدام آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا على الطريقة سنة والجماعة مع تربية مع محبة أساتذتنا الكرام ومشايخنا الله برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا بحق هذا المجلس وبسادات المذكورين. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وببيعتنا بيعة نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, வாராந்த திக்ர் ஸலவாத் மஜ்லிஸில் அதை முடித்துவிட்டு சிறிய உபதேசத்தை கேட்கின்ற அந்த வளமையில் இன்று நாம் இருக்கின்றோம். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த தீனை இஸ்லாம் என்றும் ஈமான் என்றும் இஹ்சான் என்றும் 3 படித்தரங்களாக எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான்.
இஸ்லாம் என்பது அல்லாஹுடைய ஏவல்களை எடுத்து விலக்கல்களை தவிர்த்து நடப்பது, கடமையாக்கப்பட்டவைகளை கட்டாயம் நிறைவேற்றுவது, இஸ்லாத்தின் ஐம்பெரும் கடமைகளை பூரணமாக நிறைவேற்றுவது போன்ற அம்சங்களை உள்ளடக்கியது. ஈமான் என்பது நம்பிக்கை சார்ந்தது, இதயத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. அது வெளிரங்கமான அமல்களை மட்டும் வைத்து தீர்மானிக்கப்படுவது அல்ல. சில அரபிகள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே வந்து வகாலத்தில் ஆராபு ஆமன்னா, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நாங்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று கூறிய பொழுது அல்லாஹு தஆலா சொன்னான், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள், ஈமான் கொண்டு விட்டதாக சொல்ல வேண்டாம், வலாக்கின் கூலு அஸ்லம்னா, வேண்டுமானால் நீங்கள் இஸ்லாம் ஆகிவிட்டோம் என்று சொல்லுங்கள் என்று நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் நீங்கள் கூறுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா அந்த ஆயத்தை இறக்கினான். அப்ப இஸ்லாம் என்பது செயல்பாடு, ஈமான் என்பது நம்பிக்கை கோட்பாடு. இதை அல்லாஹ் விளங்கப்படுத்துகிற பொழுது வலம்மா யதுகுலில் ஈமானு ஃபீ குலூபிக்கும், உங்களுடைய உள்ளங்கள் கல்புகளில் ஈமான் இன்னும் நுழையவில்லை என்று கூறுங்கள் என்று சொன்னான். அப்ப ஈமான் என்பது கல்போடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம். இஸ்லாம் என்பது கடமைகள். மூன்றாவதாக இஹ்சான் என்பது ஒரு மனிதனுடைய உணர்வு தரிசன நிலையோடு சம்பந்தப்பட்டது. இஹ்சான் என்றால் என்ன நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் என்று வானவர் கோமான் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்ட பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அன் தஅபுதல்லாஹ கஅன்னக தராஹு, நீ இறைவனை காண்பதாக வணங்க வேண்டும். ஃபஇல்லம் தகுன் தராஹு ஃபஇன்னஹு யராக, நீ அவனை காணவில்லை என்றால் அவன் உன்னை காண்கிறான் என்கின்ற அந்த உணர்வு நிலையோடு நீ வணங்க வேண்டும் என்று அதற்கு வரைவிலக்கணத்தை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். இதுதான் சூஃபியாக்களாகிய ஆரிஃபீன்கள், ஞானிகள் வெறுமனே முஸ்லிம் என்கிற வார்த்தையை கடந்து ஒரு மனிதன் இந்த இரண்டு நிலைகளை முஃமின் முஹ்சின் என்கின்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இஸ்லாத்தை அழகாக ஷரீஅத், தரீகத், ஹகீகத், மஅரிஃபத் என்கின்ற படித்தரங்களாக இவைகளை எங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஷரீஅத் என்பது ஒரு மனிதன் ஏவல் விலக்கல்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும். தக்வா என்றால் என்ன? ஏவல்களை எடுத்து விலக்கல்களை தவிர்த்து நடப்பது தக்வா என்று நாம் சொல்லுவோம். தரீகத் என்பது அதில் பேணுதலான மனோநிலையை ஒருவன் உள்வாங்கி நடப்பதுதான் தரீகா. அதான் சூஃபியாக்கள் அதற்கு கொடுத்திருக்கின்ற விளக்கம். மார்க்கத்தில் எது மிக பேணுதலான வாழ்வாக இருக்கிறதோ அதை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுவது. இதற்காக இமாமுனா கஸ்ஸாலி ரஹ்மஹுல்லாஹ் அன்னவர்களுடைய சில புத்தகங்களை, கிதாபுகளை நாங்கள் பார்க்க முடியும். இன்னும் பல பெரியார்கள், இமாம்களுடைய புத்தகங்களை பார்க்க முடியும். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் எந்த அளவு அவன் பேணுதலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி தெளிவாக சொல்லுவார்கள். வுது இல்லாமல் ஒரு மனிதன் இருப்பதில்லை. சூஃபியாக்களிடம் வுது இல்லாமல் ஒரு மனிதன் இருப்பதில்லை. ஏனென்றால் ஆத்மீகம் ஒரு சூஃபி என்று சொல்கின்றவன், அல்லது தரீகா என்று சொல்லுகின்றவன், அல்லது ஈமான் ஒரு முஃமின் என்று சொல்கின்றவன் எந்த நேரத்திலும் அவன் மரணத்திற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். அந்த மரணம் அவன் வுதுவோடு சுத்தமாக இருக்கின்ற பொழுது அவனுக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்படுவான். இதில் இந்த ஆத்மீக பாதையில் போகின்ற பொழுது ஒரு தர்ம சங்கடம் இருக்கும். என்ன தெரியுமா? இந்த ஆத்மீக பாதையில் போகின்றவர்களை சாமானியமான பலர் எதிர்ப்பார்கள், விமர்சிப்பார்கள். ஏன் விமர்சிப்பார்கள்?
கெட்டவனை விமர்சிப்பதை விட நல்லவனை விமர்சிக்கின்ற வழக்கம் அதிகமாக இருக்கும். காரணம், ஒரு நல்லவன் தெளிந்த கண்ணாடியாக இருப்பான். ஒரு நல்லவன் தெளிந்த கண்ணாடியை போல இருப்பான். தெளிந்த நீரிலே நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுடைய முகம் எவ்வாறு கலங்கம் இல்லாமல் தெரிகிறதோ, தெளிவான கண்ணாடியில் நீங்கள் பார்த்தால் உங்கள் முகம் எப்படி கலங்கம் இல்லாமல் தெரிகிறதோ, அதுபோல ஒரு முஃமினை பார்த்தால் தெளிந்த நீரை போல, தெளிவான கண்ணாடியை போல அவன் காட்சி அளிப்பான். தெளிந்த கண்ணாடி எப்பயாவது பிழையான முகத்தை காட்டுமா? கண்ணாடியை மனிதன் பார்த்தால் மனிதன் தெரியும், குரங்கு பார்த்தால் குரங்கு தெரியும். கண்ணாடியை நாய் பார்த்தால் நாய் தெரியும், கண்ணாடியை மாடு பார்த்தால் மாடு தெரியும். ஒரு முஃமின் தெளிவான கண்ணாடியாக இருப்பான், தெளிந்த நீராக இருப்பான். அவனை யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்களுடைய தகுதிக்கு அதனுடைய பின்பம் இந்த கண்ணாடியிலே பிரதிபலிக்கும். ஒரு இறைநேசர் இருக்கிறார். ஒரு இறைநேசரை பார்த்து ஒருவன் குரங்கு என்று சொல்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். என்ன அர்த்தம்? அவர் ஒரு கண்ணாடி. எனவே பார்த்தவர் யார் என்று வைத்துத்தான் அந்த கண்ணாடியில் தெரியும். இதுதான் அந்த சூஃபியாக்கள் சொல்லக்கூடிய விடயம். ஒரு மூமின் பார்த்து விட்டால், ஒரு மூமினை இன்னொரு மூமின் பார்த்தால், இரண்டு பேரும் தெளிந்தவர்கள், கண்ணாடியாக இருப்பார்கள். இருவருக்கும் நல்ல முகத்தை தவிர, நல்ல பின்பத்தை தவிர எதுவும் தெரிய மாட்டாது. வேறு ஏதாவது தெரியுமா? தெரியாது. அல் முஃமினு மிர்ஆத்துல் முஃமின். ஒரு முஃமின் இன்னொரு மூமினுக்கு கண்ணாடியாக இருப்பான் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள். இதற்கு கல்வினுடைய சுத்தம் அவசியம். எனவேதான் இமாம் சய்யிதுனா அலி இப்னு அபீ தாலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களை கூட வெறுக்கின்றவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா? இமாம் அலி தொழுவதில்லை என்று விமர்சித்தார்கள். அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தொழுவதில்லை என்று சிரியாவிலே ஒரு வதந்தி பரப்பப்பட்டிருந்தது அவர்கள் வாழுகிற காலத்திலேயே. எப்படிப்பட்ட இமாம் அலி தெரியுமா? இமாம் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்கள் அவர்களுடைய முதுகுப்புறமாக ஒரு ஈட்டி ஏறிவிட்டது. அதை கலட்ட முடியவில்லை. அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா? இந்த ஈட்டியை நீங்கள் கலட்டுவதாக இருந்தால் நான் தொழுகைக்காக தக்பீர் கட்டுகிறேன், அதற்கு பிறகு கலட்டி விடுங்கள், எனக்கு விளங்காது என்று சொன்னார்கள். தொழத் தொடங்கினார்கள். சஹாபாக்கள் கலட்டினார்கள். தொழுது முடித்து விட்டு கலட்டி விட்டார்களா என்று இமாம் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பார்த்தார்கள். ஈட்டியை கலட்டியது விளங்கவில்லை. ஆனால் ஒரு நுளம்பு கடித்து விட்டால் காலால் அடிக்கின்ற, மாறி அடிக்கின்றவர்கள் இமாம் அலி தொழுகிறதாண்டு கேட்டிருக்கிறார்கள் அந்த காலத்திலே. எப்படிப்பட்ட உலகம் பாருங்கள்! எப்படிப்பட்ட இமாம் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய தொழுகையின் பரவச நிலை, பக்தி நிலை இப்படிப்பட்டது. அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் சொன்னார்கள், நான் என்னுடைய ரப்பை வணங்குகிற பொழுது எனது ரப்பை பார்க்காமல் நான் வணங்குவதில்லை என்று சொன்னார்கள் இமாம் அலி இப்னு அபீ தாலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. அப்படிப்பட்ட இமாம் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு தொழுகிறதா என்று கேட்டா இது எவ்வளவு பெரிய வேடிக்கையான வார்த்தை! காரணம், நல்லவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழுகின்ற பொழுது கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதனால் ஒரு வெற்று முஸ்லிமாக இருக்கின்ற ஒருவன் மூமினாக இருக்கின்ற ஒருவனை விமர்சிப்பது என்பது ஆச்சரியமான விஷயம் அல்ல. ஒரு வெற்று முஸ்லிமாக இருக்கின்ற ஒருவன் முஹ்ஸினாக இருக்கின்ற ஒருவனை விமர்சிப்பதிலே எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை. காரணம், அவன் ஈமானுடைய மர்த்தபாவுக்கு வரவில்லை, இஹ்சானுடைய மர்த்தபாவுக்கு வரவில்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை வாழ்வில் நேரடியாகவே பார்த்தவர்கள் அந்த நாட்டுப்புற அரபிகள். என்ன சொன்னார்கள்?
காலத்தில் அராபு ஆமன்னா, நாங்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னார்கள். அல்லாஹ் சொன்னான், ஈமான் கொண்டு விட்டதாக சொல்ல வேண்டாம், வேண்டுமென்றால் இஸ்லாம் ஆகிவிட்டோம் என்று சொல்லுங்கள். ஏன்? ஈமான் என்பது உங்கள் இதயத்துக்குள் இன்னும் நுழையவில்லை என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். ஈமான் என்பது கல்புக்குள் நுழைந்திருக்க வேண்டிய அம்சம். விளக்குக்குள் எண்ணெய் இருந்தால்தான் திரியிலே சுடர் பத்தும். எண்ணெய் இல்லாத விளக்கிலே சுடர் பத்தாது, திரிதான் கருகி போகும். ஒரு மனிதனுடைய கல்விலே ஈமான் இல்லை என்றால் அவனில் எந்த பிரகாசமும் இருக்க முடியாது. அந்த ஈமானுக்கு பிரதானமானது மஹப்பத்துர் ரசூல், ஹப்புன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீதான அன்பு இருக்க வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதான அன்பின் வெளிப்பாடு என்ன தெரியுமா? ஒருவன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது அன்பு வைத்து விட்டால் அவர்கள் எதையெல்லாம் இந்த உலகத்தில் விரும்பினார்களோ அதையெல்லாம் அவன் விரும்புவான். நறுமணத்தை விரும்புவான், தொழுகையை விரும்புவான், நோன்பை விரும்புவான், தர்மத்தை விரும்புவான். பிறருடைய ஐபுகளை தேட வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு இல்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதையெல்லாம் வெறுத்தார்களோ அதையெல்லாம் அவன் வெறுத்து வாழ்வான். இதுதான் மஹப்பத்தினுடைய வெளிப்பாடு. அது இயல்பாக வரும், சொல்ல தேவையில்லை. ஒருவர் இன்னொருவர் மீது அன்பு வைத்து விட்டால் அந்த அன்பு வைக்கப்பட்டவருடைய வார்த்தைகள் வேத வாக்கியமாகிவிடும். அவருடைய நடைமுறைகள் தனது அலங்காரமாக மாறிவிடும். அதனால் தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தலைமுடி எவ்வாறு வாழ்ந்தார்களோ அதே போன்று சஹாபாக்களும் வாழ்ந்து கொண்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எவ்வாறு தாடி வைத்தார்களோ சஹாபாக்களும் அவ்வாறு வைத்துக் கொண்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எவ்வாறு நடந்தார்களோ அவ்வாறு சஹாபாக்களும் நடந்து கொண்டார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதை எந்த நேரத்தில் எந்த அளவு விரும்பி உட்கொண்டார்களோ அதையே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உணவாக, அளவாக, நேரமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள், பின்பற்றினார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன என்ன அமல்களை விரும்பி செய்தார்களோ அவைகளை நீங்களும் செய்யுங்கள் என்று சொல்லாமலே சஹாபாக்கள் பின்பற்றி நடந்தார்கள். காரணம், அங்கே மஹப்பத் இருந்தது. ஆனால் இன்று இருப்பது அதுவல்ல. வெற்று முஸ்லிம்களாய், சடவாத முஸ்லிம்களாய் வாழ்கின்றவர்கள் குனிகிறார்கள், நிமிருகிறார்கள், தொழுகிறார்கள், நோன்பும் பிடிக்கின்றார்கள். அவர்கள் குனிந்து எழுந்ததை தவிர, அவர்கள் பட்டினி கிடந்ததை தவிர அவர்களுடைய தொழுகையோ நோன்போ அவர்களுக்கு பலன் கொடுப்பதில்லை. காரணம், இன்றைய கல்வி சுத்தமாக இருக்கவில்லை. அவருடைய உடல் பள்ளிவாயலுக்குள் இருக்கும், அவருடைய உடல் கிபிலாவை முன்னோக்கி இருக்கும். ஆனால் அவர்களுடைய கல்வி இருக்கிறதே, அது கயிறறிந்த மாடாக இந்த உலகத்தின் புட்பூண்டுகளை மேய்ந்து தெரியும். கல்வி பக்குவப்படாத, ஈமான் தரிபடாத ஒரு வெறும் மனிதனுடைய வெற்று இஸ்லாம், வெற்று முஸ்லிம் எப்படி அந்த பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய அந்த யதார்த்தத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியும்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவார்கள், வல்லதி நஃப்சு முஹம்மதின் பியதி, வல்லதி நஃப்ஸி பியதி, என்னுடைய நஃப்ஸ், ஆத்மா யாருடைய கைவசம் இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியமாக என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவார்கள். முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஆத்மா யாருடைய கைவசம் இருக்கிறதோ அந்த இறைவன் மீது சத்தியமாக என்று சொல்லுவார்கள். காரணம், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய நஃப்ஸ், ஆத்மா அல்லாஹ்வுடைய கையில் இருந்தது. அவன் நாடிய பிரகாரம் அது இயங்கியது. ஆனால் வெற்று முஸ்லிமாக ஒருவன் இருந்தால் அவனுடைய கல்பு ஷைத்தானுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கும். அவனுடைய நஃப்ஸுக்கு மிக நெருக்கமானவனாக ஷைத்தானே இருப்பான். அதனால் தான் சய்யிதுனா அபூ சயீத் முஹம்மத் அல் பூசீரி ரஹ்மஹுல்லாஹ் அன்னவர்கள் தன்னுடைய கஸீதத்துல் புர்தா என்கிற அழகிய அந்த கவி வரிகளிலே சொல்லுவார்கள், வஹாலிஃபின் நஃப்ஸ வஷ்ஷைத்தான ஃபஅஸிஹிமா, உன்னை பொறுத்து
உன்னுடைய நஃப்ஸும் ஷைத்தானும் கடும் கூட்டாளி. அவங்க ரெண்டு பேரும் உனக்கு ஏதாவது ஒன்றை ஏவினால் அதற்கு மாறாக நீ நடந்து விடு. ஒருவேளை சொல்றது நல்லாத்தான் இருக்கும் என்று சில விஷயங்கள் அமையும். அப்படி இருந்தாலும் நல்லதையே சொன்னாலும் உன்னுடைய நஃப்ஸும் ஷைத்தானும் சொல்லுகிற விடயத்திலே நீ சந்தேகம் கொண்டு விடு என்று இமாமுனா பூசீரி ரஹ்மத்துல்லாஹ் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு சொல்கிறார்கள். ஆக அன்புக்குரியவர்களே, வெற்றி இஸ்லாம் மார்க்கம் அல்ல. கல்விலே ஈமான் இருக்க வேண்டும், உணர்விலே இஹ்சான் இருக்க வேண்டும். இறைவனை கண்டு வணங்குவதாக அல்லது இறைவன் காண்கிறான் என்று வணங்குவதாக எம்முடைய அமல்கள் இருக்க வேண்டும். அதுதான் தீனுல் இஸ்லாம், அதுதான் தீனுல் ஈமான், அதுதான் தீனுல் இஹ்சான். இதுதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், அதுதான் அவர்களுடைய மனோபாவம். எனவே நாம் எதற்காக இந்த திக்ருகளை செய்கிறோம் என்றால், நாம் வெற்று முஸ்லிமாக, வெற்று மனிதனாக இல்லாமல் நாங்கள் இருக்க வேண்டும். அதனால் நாங்கள் பிறருடைய குறைகளை தேடுவதை தவிர்த்து எம்மில் இருக்கின்ற நிறைகள் குறைகளை நாமே ஆய்வு செய்து, எம்மை நாமே சுய பரிசோதனை செய்து, எம்மை நாமே சுய விசாரணை செய்து எங்களை நாங்கள் மாற்றியமைப்பதற்கான வழிகளைத்தான் நாம் கட்டாயம் தேட வேண்டும். அதுதான் தரீகா, அதுதான் சூஃபிசம், அதுதான் இஸ்லாம். மாறாக தெளிந்த கண்ணாடிகளாய் இருக்கின்ற நல்லடியார்களை, தெளிவான கண்ணாடியாக இருக்கின்ற, தெளிந்த நீராக இருக்கின்ற நல்லடியார்களை நாம் பார்ப்பதால், விமர்சிப்பதால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவர்கள் தெளிவான தண்ணீர், தெளிவான தெளிந்த கண்ணாடி, தெளிந்த நீர், தெளிவான கண்ணாடி. அவர்களை பார்த்து ஒருவன் தகாத வார்த்தைகள் விமர்சிக்கின்றான் என்றால் பார்த்தவன் எதுவோ அதுதான் அங்கே தெரிகிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படித்தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்களை நல்லவர்கள் என்று ஒரு சாரார் சொன்னார்கள், கெட்டவர்கள் என்றும் ஒரு சாரார் சொன்னார்கள். பைத்தியக்காரர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்கின்ற கண்ணாடியை பார்த்த பொழுது இவர் பைத்தியக்காரன் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் சொன்னான், சொன்னவன் தான் பைத்தியக்காரன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை பார்த்த சூனியக்காரர்கள் இவர் ஒரு சூனியக்காரன் என்று சொன்னார்கள். அல்லாஹ் சொன்னான், சொன்னவன் தான் அது என்று அவர்களுக்கு மாறி சொன்னான். இப்படியாக யார் எதுவாக இருந்து கொண்டு கண்ணாடியை பார்க்கிறார்களோ அதுதான் தெரியும். நாம் அல்லாஹ்வினுடைய தரிசனம் பெற்றவர்களாக, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய அன்பையும் அஹ்லாக் நல்ல குணங்களையும் பெற்றவர்களாக ஒருவரை பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய ஒளிப்பிரகாசம் நமக்கு தெரியும், அல்லாஹ்வினுடைய ஒளிப்பிரகாசம் நமக்கு தெரியும். எனவே நாம் அனைவரும் எங்கள் எண்ணங்களை தூய்மையாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த திக்ருகளை, ஸலவாத்துக்களை ஓதி வருகிறோம். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த திக்ரு ஸலவாத்துக்களின் பொருட்டினால் கல்பு சுத்தமான மனிதர்களாக முதலில் என்னையும் பிறகு உங்களையும் அல்லாஹு தஆலா ஆக்கியருள் புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. فداك روحي يا رسول الله فداك نفسي يا حبيب الله. என் மன